Angela? Oh, well, that sort of rules that out then, doesn't it? I'll see you in a bit. You bet. I love you, Liz. 영화는 국방부 차관이 스스로 목숨을 끊으며 시작됩니다. 이후 PC에 능통한 보안 프로그래머 안젤라의 집으로 향하죠. 그녀는 프리랜서로 일하며 기업의 소프트웨어 출시 직전 제품의 허점을 찾아주는 역할을 하죠. 신종 직업군을 가진 그녀의 일상은 오직 집안에서 이루어집니다. 안젤라는 PC 통신으로 채팅을 즐기고 자신과 비슷한 능력자들과의 소통, 음식 주문, 제품 회의, 택배를 이용하는 등 불필요한 외부 활동을 하지 않는 그야말로 집순이였습니다. 가족이라곤 치매로 인해 요양원에 계신 엄마, 따라서 외로워 보일 수도 있는 그녀의 일상이 이어지는 가운데 같은 일을 하고 있던 동료 데일에게서 플로피 디스크가 도착합니다. 단순해 보이지만 국가 기밀에 침입할 수 있는 해킹 툴이 심어진 프로그램이었죠. Hi, it's Angela. Angela, FedEx Ship Software had you signing for that disk 3 minutes ago. Except for that little, who's that little icon at the bottom of the screen? Click on it and then press Control Shift. If someone gets a hold of 멕시코로의 휴가를 앞둔 안젤라는 해킹 툴에 대한 해결을 두고 잠시 고민하지만 여행을 떠나기 직전 처음으로 데일과의 번개를 약속합니다. What happened? Angela Dale's dead. His plane crashed last night outside LA. 그의 사고 소식을 듣고 당황하지만 몇 년 만에 꿈꿔온 혼자만의 여행을 포기할 수 없었습니다. 한가로이 휴가를 즐기고 있던 안젤라. Waiter, I'd like a Gibson, please. It's a martini. It's a nice piece of hardware. I assume you're in the business. Isn't everybody? 뜻밖의 그녀에게 대시를 걸어오는 잭 데블린. 오랫동안 외부 활동을 하지 않던 안젤라에겐 낯선 여행지에서의 데이트가 몹시 설렌 듯 보입니다. Be a bit cold. 그날 밤 해변가를 걷던 중 사고가 발생하죠. 재빨리 도둑을 잡으러 가지만 Say whoosh like magician. Oh yeah. 실은 플로피 디스크를 챙기기 위한 잭의 농간이었습니다. 그의 목적은 바로 안젤라의 신분. God, I had everything in that bag. I had my passport, I had my credit cards, I had... Ow. Sorry. 아무것도 모른 채 그와 함께 요트에 올라탄 안젤라는 오랜만에 찾아온 뜻밖의 데이트에 한껏 취해 있습니다. 그런 사이 잭의 재킷에서 총기를 발견한 안젤라. Who am I? I'll tell you who I am. I'm Captain Goddamn America meets Albert Schweitzer. Give me that. 다행히 총알을 빼낸 안젤라가 기지를 발휘합니다. 상황 판단력이 빨랐던 탓에 그를 어렵게 제압한 뒤 보트를 타고 빠져나오지만 며칠이 지난 뒤 깨어난 그녀. We're very lucky they came by. How long have I been here? 3 days. Yes, yes. The disc was ruined by the sun. You relax now. 묵고 있던 호텔로 찾아가지만 No, I'm sorry. Angela Bennett checked out last Saturday night. I didn't check out. I would know if I checked out. I didn't check out. According to the computer, checked out. There's nothing I can do for you, okay? 여권조차 없던 그녀에게 누군가 다가와 임시 여권에 사인을 부탁하죠. Avenue, Venice, California. 달리 방법이 없던 그녀는 대충 사인을 하고 집으로 돌아옵니다. 사라진 그녀의 차, 게다가 모든 물건이 사라진 텅 빈 집. No. I've been in Mexico for over a week now. How could I be in LA selling my house at the same time? Try what's in your house to sell. Here it is. This is it. It's just that it's under a different name. 용케 살아 돌아온 잭은 그녀의 허위 정보에 범죄 기록까지 추가합니다. 자유자재로 관내 보안 프로그램을 교란시키던 그는 바로 사이버 테러리스트인 프레토리안.
안젤라는 우선 그곳을 빠져나와 도망칩니다. To herself, didn't talk to anybody. 하지만 자신을 본 적이 없던 주변 사람들에게 도움을 요청할 수도 없었죠. 마침 거래처에 전화를 걸어보는데 Hello, this is Angela Bennett. 그녀는 자신의 신분이 저들에게 몽땅 도용된 걸 이제서야 깨닫습니다. It's me. 결국 실제 자신을 알고 있던 옛 연인에게 도움을 요청한 안젤라. Alan? 그는 그녀의 모든 말을 알아들을 수 없었지만 묵을 꽃과 전처의 옷가지를 가져와 아낌없이 도와줍니다. All right, I come bearing gifts. Some of Amy's clothes for you here. Try these on. Hey, Alan. Thank you for everything. 덕분에 겨우 한숨 돌릴 수 있던 안젤라는 자신의 재능을 10분 발휘하죠. 사건이 일어나기 전 데일이 알려준 해킹 툴을 사용해 극비 문서를 열어보는 안젤라. 영화 초반 스스로 목숨을 끊은 국방부 차관, 에이즈 감염을 비관해 자살로 결론지은 당국과 언론들. 하지만 전혀 감염 사실이 없던 기밀 문서로 본 안젤라는 문제의 해킹 툴에 대해 자세히 알아보기로 하죠. Praetorians, trade Atlanta, extremely dangerous. Don't mess with them. 사이버 전문가에게 프레토리안에 대해 직접 만나서 듣기로 한 안젤라. 하지만 그조차 뻔히 보고 있던 잭 일당. 그날 밤 안젤라와 만나기로 했던 사이버 전문가 로버트, 그리고 그녀를 도와주던 옛 연인까지 살해를 당하죠. 더 이상 자신의 신분을 되찾기가 어려워진 안젤라는 도난 차량으로 등록된 옛 연인의 차를 몰던 중 결국 체포를 당합니다. Shit. Have been protected by the gatekeeper security programs for the last 6 months. 주요 기관의 보안 프로그램이었던 게이트키퍼. If they changed my identity and it has a flaw, then the Praetorians, they know this. 안젤라는 변호사와의 면담 도중 큰 단서를 얻습니다. 그리곤 옛 연인의 친구라던 FBI 도움으로 경찰서를 빠져나올 수 있었지만 그 역시 잭과 한패였던 프레토리안. Angie, tell me, did you make a copy of the disc? I mean, before it was ruined in Mexico. 스스로 해결하지 못하면 이 사태를 빠져나갈 방법이 없던 안젤라. Passenger of that car, a young woman in her 20s, brunette, going under the name of Ruth Marks. 그녀는 결국 자신의 행세를 하고 있는 루스 막스를 직접 찾아갑니다. 정부의 모든 시스템에 보안 프로그램인 게이트키퍼를 설치하려던 제프 그렉. 보이지 않는 실제 권력, 소위 말하는 일루미나티일까요? 전산망의 통제력을 쟁취하려던 거학의 술수에 말려 들어간 안젤라. 핵심 서버에 접속 가능한 안젤라의 신분이 필요했던 그들은 게이트키퍼를 반대하던 전 국방부 차관을 에이즈로 낙인 찍어 스스로 목숨을 끊게 만들죠. 그리고 안젤라의 신분을 위조하듯 기밀 문서를 교란시켜 이들의 음모에 방해되는 모두를 궁지에 몰아넣습니다. 진짜 루스막스가 있던 회사로 찾아간 안젤라는 화재 경보기를 작동시켜 사원들이 빠져나간 후 루스의 컴퓨터에서 이들의 핵심 파일을 찾아냅니다. 결국 극비 문서를 교란시키던 프레토리안의 파일을 플로피 디스크에 복사하죠. 그리곤 곧바로 FBI에 모든 자료와 함께 이메일을 보내는데 그 순간 그녀를 찾아낸 잭과 진짜 루스. 이들과의 추격 끝에 사회적 혼란을 야기했던 거학의 존재가 드러나고 안젤라는 다시금 자신의 신분을 되찾아 행복한 결말을 맺습니다. 단순한 스릴러 영화로 재미있게 볼 수 있는 영화지만 어쩌면 현재 사회적 문제가 되고 있는 사건들을 고스란히 예견한 좋은 작품이기도 합니다. 진화하던 사이버 세계를 통해 편리한 세상이 도래하지만 동시에 개인정보 유출에 따른 사회적 폐해를 경고하기도 하죠. 또 당시의 시각에서 정보화 시대의 권력자가 탐욕을 갖는 순간 어떠한 일이 발생하는지 누구나 이해하기 쉽도록 잘 구성하기도 했습니다. 물론 90년대라는 시점에서
다소 치밀하지 못한 연출이 보이기도 하지만 영화 스피드로 일약 세계적인 스타가 된 산드라 블록의 차기작인 이 작품은 현실이 돼버린 영화 속 예견에 놀라움을 금치 못하죠. 현재를 예견한 놀라운 스릴러 영화 네트를 추천합니다. 영상 재밌게 보셨나요? 구독과 좋아요 부탁합니다.